سعودی عرب پر حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ۔ سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور تحفظ کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام، سلامتی اور باہمی افہام و تفہیم کے لیے ہر مخلصانہ کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے بلاسٹک میزائل حملوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان یمن کی خود مختاری، آزادی، اتحاد، علاقائی سالمیت کی حمایت بھی کرتا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ پاک ترک دفاعی تعاون، دفاعی صنعت میں اشتراک، علاقائی سلامتی پر گفتگو۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں چیف آف جنرل اسٹاف سلجوق بایر اوکترالو اور قومی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ ابراہیم کالن بھی شریک۔ دونوں ممالک کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر بات چیت۔ اس سے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق بایر نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا اور ترک مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کو ترکی کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت نیٹ ورک گرفتار کر لیا گیا۔ سندھ رینجرز کی کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی پر حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں میں سے 3 کا تعلق افغانستان، 1 کا باجوڑ سے تھا۔ سندھ رینجرز کے کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ سیکیورٹی فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ دہشت گرد 20 برس افغانستان میں رہا، مقامی سہولت کاروں نے رہائش، ذرائع نقل و حمل اور اسلحہ فراہم کیا۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری کے نیٹ ورک کا بھی سراغ لگایا، متعدد گرفتار۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی، شیر علی، سعید شاہ اور دیگر دہشت گرد منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ قاری بشیر سمیت مجموعی طور پر دہشت گردی کی کارروائی میں 13 لوگ ملوث ہیں۔ دہشت گردوں کی تربیت دے کر پاکستان بھیجا گیا۔ گرفتار دہشت گرد اور ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اعترافی بیانات میں اہم انکشافات۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر نے بتایا کہ جماعت الاحرار کے مبینہ امیر بصیر احرار ملا کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع، دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ، مزید 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان پولیس کے مشترکہ آپریشن شوبان میں فی الخوارج کے خلاف ہوائی اور زمینی کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شوبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 121 خارجی جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ مزید پھیل گئی۔ امریکی فوج کے ایران پر فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بوشہر، بندر عباس، چابہار، جاسک، کنارک اور ابو موسیٰ سمیت متعدد مقامات پر کارروائیاں کی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خوزستان کے شہر امیدیہ پر حملے میں کم از کم 4 افراد زخمی ہوئے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی عسکری صلاحیت محدود کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ایران کا امریکی بحری جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن اسد 2 کی دوسری لہر کا آغاز کر دیا۔ بحرین کے جفیر بیس اور امریکی بحریہ کی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملے کا دعویٰ۔ ایرانی افواج کے مطابق کارروائی میں اسلحہ گودام، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر، ایندھن کے ٹینک، پیٹریاٹ اور دیگر ریڈار سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज भी ईरान पर फ़ज़ाई हमले जारी रखने का ऐलान। कहा अमरीका जल्द आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगा, दुनिया से राहदारी के इस्तेमाल पर 20% मुआवजा भी वसूल करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 90% इम्कान है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं है। ईरान की फौजी सलाहियतों को शदीद तनज़्ज़ुली का सामना है। ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, एंटी एयरक्राफ्ट सब खत्म हो चुके। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि हुर्मुज़ में जहाज़ों को महफूज रास्ता देने वाला ही मुआवजा लेगा। 20% बहुत ज़्यादा है, हम जायज़ मुआवजा लेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका को मुदाखलत करने नहीं देंगे। ईरानी पासदारानी इनकलाब का दो चौक पैगाम। तर्जुमान ने कहा कि किसी भी मुल्क का अमरीका के साथ किसी किस्म का ताउन ईरान की सालमियत के खिलाफ जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। ईरानी फौज के मुताबिक हम आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ रहेंगे और रहेंगे। आबी राहदारी के करीब अमरीका के 2 लोकस ड्रोन्स को गिरा दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए हुर्मुज़ से बचने के लिए नई बंदरगाह बनाने का फैसला। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने वाली अमाराती कंपनी रियासत फुजैरा में नई बंदरगाह बनाने का मंसूबा बना रही है। मंसूबे के जरिए कंटेनर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात तक रसाई मिलेगी। चीन का आबनाए हुर्मुज़ के मामले को मुनासिब तरीके से हल करने का मुतालिबा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अहम आबी राहदारी में आज़ाद और महफूज आमदरफ्त की बहाली सबके मुफाद में है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी अमरीका और ईरान से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की मजम्मत। जंगबंदी को फौरी तौर पर बहाल करने पर जोर, मुश्तरका बयान जारी कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की भी मजम्मत की। बयान में कहा कि ईरान के हमले नाकाबिले कबूल हैं, फरीकैन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $1.68 इजाफा हो गया। नई कीमत $84.98 फी बैरल। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत भी $1.65 इजाफे के साथ $79.79 फी बैरल हो गई। फौजी जवानों की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना शहदा और उनके अहल खाना की तौहीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मौलाना फजल रहमान के बयान पर सख्त तनकीद। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन के लिए जान का नजराना महज तनख्वाह नहीं, फ़र्ज़, नजरिए और वतन से मोहब्बत का तकाजा होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहदा की कुर्बानियों को सियासी तनकीद की नज़र नहीं किया जा सकता। ऐसे बयानात हज़ारों शहदा, गाजियों, बेवाओं और यतीमों के जज्बात मजरूह करते हैं। इकबाल, मौलाना फजल रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानी के दिल दुखाए हैं। शहदा की कुर्बानियों को सियासत की नज़र करना काबिल मजम्मत है। वज़ीर ममलकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोहन चौधरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का बयान शहदा और उनके अहल खाना की खुली तौहीन है। मौलाना फजल रहमान कौम और शहदा के अहल खाना से मुआफ़ी मांगे। वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक, सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली, रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फराग खान, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मजम्मत की है। वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। उनकी कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम एमन का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फ़ाश पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सरहदों के दिफा और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, जिनका एहतराम हर पाकिस्तान की कौमी और अखलाकी जिम्मेदारी है। ऐसी ज़बान से गुरेज किया जाए जो कौमी इदारों, शहदा और उनके अहल खाना के जज्बात को ठेस पहुँचाए।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार मिशेल बाशलेट की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैन अल-अक़वामी कानून से मुकम्मल वाबस्तगी का अयादा किया। इसहाक डार ने तरक्की पज़ीर ममालिक की ज़रूरियात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। मिशेल बाशलेट ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की खिदमत काबिले कदर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फ्रांस के कौमी दिन पर फ्रांसीसी हम मनसब इमानुएल मैक्रोन और फ्रांसीसी अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान फ्रांस के साथ देरीना ताल्लुकात और शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और अमन व तरक्की पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर इश्तराक बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़्म का यादा। सिंध हुकूमत सूबे को सरमायाकारी का हब बनाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंडोनेशिया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। बोले, कराची में सिंध इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर रहे हैं। सिंध मुतबादिल तवानाई ज़राअत में सरमायाकारी के मौक़े पेश करता है। हम सिंध में तीसरी बंदरगाह कैची बंदर बनाना चाहते हैं। पंजाब में एचिसन कॉलेज के मयार के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल्स कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के वहदत रोड पर पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत 5-5 हज़ार तलबा और तालबात को दाखिला दिया जाएगा। सेंटर में जदीद स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम, स्विमिंग पूल्स और घुड़सवारी समेत आलमी मयार की तालीमी और खेलों की सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर में यालाबारी, ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। बारिश के बायस दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी में तातुल, कसूर में हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा से बारिश से मौसम खुशगवार। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकाजात में बारिश के बाद नदियों में तोहयानी। विहाड़ी, पिरोवाल, फोर्ट अब्बास और जलालपुर समेत जनूबी पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैरपुर, शिकारपुर और गिरदनवा में बारिश, खजूर की फसल को नुकसान का खदशा। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद और मौसम मरतूब रहने की पेशगोई।